بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب سے بار بروسہ سیریز کا ٹریلر منظر عام پر آیا ہے تو ناظرین اس سیریز سے متعلق جاننے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہوا کہ مداحوں کے فیورٹ انگن اولتن بھی اس سیریز کا حصہ ہیں، اس لیے مداح اس سیریز اور اپنے پسندیدہ کردار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ بار بروسہ کے ٹریلر 1 میں مداحوں نے دیکھا کہ انگن اولتن اپنے بحری جہاز میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے تھامے رکھو تھامے رکھو۔ اس دلکش منظر اور اس ٹریلر کے باقی مناظر نے ناظرین کو بے تاب کر دیا، چونکہ اب مداحوں کی فیورٹ سیریز کورولوش عثمان کا سیزن 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے مداح اب کسی ایسی ہی سیریز کے انتظار میں ہیں جو ان کی توجہ کا مرکز بن سکے، اور ایسے میں بار بروسہ کا ٹریلر منظر عام پر آنا اور آتے ہی چھا جانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے ان کی توجہ بار بروسہ کی جانب ہے۔ ناظرین، انگن اولتن کے کردار کے متعلق بہت سی قیاس سرائیاں بھی کی گئیں، لیکن ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ انگن اولتن بار بروسہ میں مرکزی کردار نہیں ہوں گے، جبکہ وہ خیر الدین بار بروسہ کے بڑے بھائی عروج رئیس کا کردار ادا کریں گے۔ بار بروسہ کی مکمل کہانی ہم آپ کو 3 ماہ قبل اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عروج رئیس کے متعلق، حتیٰ کہ یہ کردار مرکزی تو نہیں لیکن پھر بھی یہ کردار تاریخ اور سیریز کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کردار کے لیے صرف انگن اولتن کو ہی کیوں چنا گیا، اور عروج رئیس کی حالات زندگی پر مکمل داستان ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیسے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہونے والے اس بہادر نے صلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے عروج رئیس کو میدان جنگ میں اترنا پڑا، اور کیسے عروج رئیس مصر کے امیر البحر بنے، اور عروج رئیس کو بابا عروج کیوں کہا جاتا ہے۔ ان تمام سوالات اور ان کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، عروج رئیس خیر الدین بار بروسہ کے بڑے بھائی تھے اور سلطنت عثمانیہ کے جزیرے میڈلین میں 1474 میں پیدا ہوئے۔ عروج رئیس کے والد یعقوب آغا نے 1662 میں جینوس سے لیسبوس کی فتح میں حصہ لیا، جس کے بدلے میں سلطنت عثمانیہ نے بطور انعام اس جزیرے کا گاؤں بنوا کر انہیں دے دیا، جہاں یعقوب آغا نے کیترینا نامی یونانی بیوہ سے شادی کی۔ یعقوب آغا کی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے، جن کے نام عروج رئیس، اسحاق رئیس، خیر الدین خضر اور الیاس رئیس تھے۔ یعقوب ایک تاجر تھا، اسی لیے اس نے اپنے مصنوعات کی تجارت کرنے کے لیے ایک کشتی خریدی، جس کی وجہ سے چاروں بھائی سمندری امور اور بین الاقوامی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ عروج رئیس پہلا بھائی تھا جس نے سمندری بحری جہاز میں شمولیت اختیار کی، اور جلد ہی اس کے چھوٹے بھائی الیاس رئیس بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بحری جہاز میں شامل ہو گئے، اور یہاں سے عروج رئیس کی کہانی شروع ہوئی جب اس نے سمندر میں اسلامی سلطنت کی حفاظت کا آغاز کیا۔ عروج رئیس کا مقصد دور دراز کے خطوں کی سیر تھا۔ وہ طرابلس اور شام کے ساحلوں تک جانا چاہتے تھے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دن عروج نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو ساتھ لیا اور طرابلس کے ساحلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ عروج رئیس کا یہ سمندری سفر بہت ہی پرسکون تھا کہ روڈوس جزیرے کے سمندری نائٹس نے اس سفر میں تلاطم پیدا کر دیا۔ صلیبی نائٹس نے جب حملہ کیا تو عروج رئیس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر بھی آگے سے حملہ کر دیا۔ چونکہ صلیبی نائٹس تعداد میں زیادہ تھے، اسی لیے انہوں نے جلد ہی عروج رئیس کی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عروج رئیس کا چھوٹا بھائی الیاس رئیس شہید ہو گیا، جبکہ عروج کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ الیاس رئیس کی شہادت اور عروج رئیس کی گرفتاری کی خبر میڈلی جزیرے تک پہنچ چکی تھی۔ الیاس رئیس کی شہادت اور عروج رئیس کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی خیر الدین بار بروسہ نے اپنے بھائی عروج کو رہا کروانے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست گریکو، جو کہ روڈوس میں تجارت کرتا تھا، اس سے مدد مانگی، جس کے ذریعے خیر الدین نے عروج رئیس تک پیغام پہنچایا کہ میں روڈوس جزیرے کے قریب آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عروج رئیس یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد عروج رئیس نے ایک تاجر جس سے عروج کے تعلق اچھے بن چکے تھے اس سے بات کی۔ اس تاجر نے کہا کہ تم میری دکان کے سامنے سے گزرنا، تب میں تمہارے مالک سے تمہیں خرید لوں گا۔ ایک دن عروج رئیس کا اس تاجر کی دکان کے سامنے سے گزر ہوا تو تاجر نے کہا، کون ہے اس غلام کا مالک؟ میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہاں موجود ایک نائٹس نے کہا کہ اگر تم یہ غلام خریدنا چاہتے ہو
तो तुम्हें इसके बदले में 100 सोने के सिक्के देना होंगे। ताजर ने ये सौदा 800 सोने के सिक्कों में तय कर लिया। जबकि उधर खैरुद्दीन बारबरोसा के दोस्त ग्रेको ने अपने दोस्त से गद्दारी करते हुए सलीबी नाइट्स को बता दिया कि अरूज एक ताजर है और यहाँ करीब ही उसका भाई खैरुद्दीन उसकी रिहाई का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सलीबी नाइट्स ने उरूज रईस को जिंदान में डाल दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उरूज रईस ने एक दिन गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी रिहाई की दुआ मांगी और उसी दिन उरूज के ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा कि इस्लाम की राह में आने वाली मुश्किलात पर गमजदा ना हो, बहुत जल्द तुम इस कैद से आजाद हो जाओगे। नाजरीन, कहा जाता है कि ऊपर वाले के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ उरूज रईस के साथ। सलीबी नाइट्स ने उरूज रईस की महारतों से फायदा उठाने का फैसला किया, जिसके नतीजे में उरूज रईस को एक बार फिर समुद्री सफर करने का मौका मिल गया। उरूज रईस के लिए ये कैद एक आजादी की मानंद थी, क्योंकि अब वो जिंदान में नहीं बल्कि समुंदर की लहरों में था। उरूज रईस को रोमानवी जुबान पर भी फौकियत हासिल थी, जिसकी वजह से रोडस के पादरी ने अपने लोगों को उरूज से ज्यादा गुफ्तगू करने से मना किया, क्योंकि पादरी को ये लगता था कि उरूज रईस की गुफ्तगू उनके मजहब को नुकसान पहुंचा सकती है। नासरीन, उस दौर में एक तुर्क शहजादा करकूद हर साल जजीरा रोडोस से 100 कैदी खरीदता था और उन्हें आजाद कर देता था। इस मर्तबा उन कैदियों के जहाज में उरूज रईस भी शामिल था, लेकिन आजाद करदा कैदियों में उरूज का नाम शामिल नहीं था। सलीबी नाइट्स ने अंताकिया के मकाम पर कैदियों को शहजादा करकूद के हवाले किया और वापस रोडोस की राह ली। लेकिन उरूज रईस पर किस्मत मेहरबान थी। उस सफर के दौरान समुद्री तूफान ने उन्हें आन घेर लिया, जिसको देखते हुए सलीबी नाइट्स ने मछली का शिकार करने का फैसला किया। इसीलिए वो एक कश्ती में सवार होकर रवाना हो गए। दूसरी जानिब उरूज रईस जहाज में अकेला था और यही वो मौका था जिसका उरूज रईस को कई सालों से इंतजार था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उरूज रईस समुद्र की मौजों में उतर गए। बहादुरी और अपनी महारत की वजह से वो एक साहिल तक पहुंच गए, जहां एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। सबसे पहले उस आबादी में से एक खातून ने उरूज को देखा। उरूज रईस 10 दिन तक उस बस्ती में रहे। उसके बाद उरूज रईस ने अपने जजीरे मेडली की राह ली। 3 दिन के सफर के बाद उरूज रईस अंतालिया पहुंचे, जहां उनकी अंतालिया के एक ताजर अली रईस से मुलाकात हुई। अली रईस ने उरूज रईस को अपनी कश्ती में बतौर नायब कप्तान मुकर्रर किया। अली रईस स्कंदर और अंतालिया के दरमियान तिजारत करते थे। नासरीन, यहाँ तक उरूज रईस की जिंदगी का वो हिस्सा तमाम हुआ जहाँ उरूज रईस ने सब्र से काम लेते हुए काफिरों की कैद में वक्त गुजारा और फिर बड़ी महारत से इस कैद से फरार भी हुए। इस सब के बाद अब सलीबियों का बुरा वक्त शुरू हो गया। नासरीन, ये वो वक्त था जब सलीबी समुंदर पर छाए हुए थे और रोडोस जसीरा सलीबियों का मरकज था। रोडोस के मजबूत किले में मकीम सलीबी नाइट्स आए दिन बहरी जहाजों को लूटते थे। कोई जहाज इन सलीबियों के शर से ना बच पाता और अगर कोई मुसलमान उनके हत्थे चढ़ जाता तो वो अपनी सारी जिंदगी इसी किले में एक गुलाम की हैसियत से गुजारता। ऐसे में उरूज रईस का इस जहन्नुम से फरार होना किसी मौजे से कम ना था। खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी किताब खैरुद्दीन बारबरोसा की याददाश्तों में लिखते हैं कि उरूज को समुंदर से इश्क था और जज्बा जहाद उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता था। वो हर वक्त ये सोचते थे कि कैसे जमीन के बाद समुंदर में भी इन काफिरों को शिकस्त देकर जुल्मों बर्बरियत का खात्मा किया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब उरूज रईस को अली रईस की कश्ती की कप्तानी संभाले कुछ वक्त ही हुआ था कि ऐवान मिस्र ने उरूज रईस के कारनामों की धूम सुनकर उनसे मुलाकात के लिए बुलावा भेजा। सुल्तान मिस्र उरूज रईस की समंदरी महारत और जहानत से खासा मुतासिर हुए और उसे अपने बहरी बेड़े की सरबराही सौंपने की पेशकश की। सुल्तान मिस्र का बेड़ा बहराए हिंद की जानिब सफर करना चाहता था और इसके लिए उसे समुद्री सफर के माहिर की जरूरत थी। उरूज रईस ने सुल्तान मिस्र की ये पेशकश कबूल कर ली। उरूज रईस ने बहरा हिंद के सफर के लिए 40 जहाजों का बेड़ा तश्कील दिया, जबकि दूसरी जानिब उरूज रईस के हरीफ रोडोस के नाइट्स को ये खबर मिल चुकी थी कि उरूज रईस 40 जहाजों के साथ समुद्र में उतर रहा है। रोडोस के नाइट्स उरूज की महारतों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए रोडोस के उस्ताद आजम ने उरूज रईस को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया और इसीलिए सलीबी नाइट्स ने उरूज रईस के जहाजों के गिर्द घेरा तंग कर लिया।
उरूज रईस ने ये देखते ही अपने कारवान का रुख सल्तनत उस्मानिया की जानिब मोड़ लिया और वहाँ एक साहिल पर पहुंचकर अपने लोगों को साहिल पर उतरने का हुक्म दिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो अपने लोगों की जान बचाना चाहते थे। और दूसरी जानिब नाइट्स ने उरूज के तमाम जहाजों को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद उरूज रईस एक तवील चक्कर काट कर अंतालिया के साहिल पर पहुंचे। उनके अंदर इंतकाम का लावा मुसलसल पक रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी तारीखी कश्ती बनवाई जो 18 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। और अब उनकी कश्ती का रुख रोडोस की नाइट्स की जानिब था। उरूज रईस मुख्तलिफ जगहों से उन पर हमले करते और गायब हो जाते। उरूज ने इस कदर महारत के साथ हमले किए कि सलीबी नाइट्स उरूज रईस की गर्द भी ना पा सके। उरूज रईस पै दर पै इन काफरों पर हमला करते और अपने हमले से उनके जहाजों को राख बना देते। अब सलीबियों के जवाल का आगाज उरूज के हाथों शुरू हो चुका था। इन हमलों का बदला लेने के लिए सलीबी नाइट्स 6 जहाजों के साथ मुसल्लह होकर उरूज की तलाश में निकल पड़े। बिलाखिर एक बंदरगाह पर नाइट्स को उरूज की कश्तियां नजर आईं। उरूज रईस इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उरूज रईस अपने लोगों समेत वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि उनकी मशहूर जमाना कश्ती को नाइट्स अपने साथ रोडोस ले गए, जहां उस कश्ती की बाकायदा नुमाइश की गई। अब उरूज रईस अंतालिया में मुकीम थे, जहां शहजादा करकोत का खजांची प्याली भाई उरूज रईस के कारनामों से बखूबी वाकिफ था और उनके उरूज रईस के साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे। उरूज रईस ने अपनी कश्तियों की दास्तान प्याली भाई को सुनाई, जिसके नतीजे में प्याली भाई ने उरूज से मुलाकात के लिए शहजादे से बात की। शहजादा करकूत ने उरूज रईस से मुलाकात की इजाजत दे दी। उरूज रईस की महारत और कारनामों से तो सभी वाकिफ थे, इसीलिए इस बार शहजादा करकूत ने उरूज रईस को कश्तियां तैयार करने के लिए एक खतीर रकम दी। ये कश्तियां 24 से 25 नशिस्तों पर मुश्तमिल थीं। जैसे ही उरूज रईस इन कश्तियों को लेकर समुद्र में उतरे तो उसे वीनस की चंद कश्तियां नजर आईं। सलीबियों ने उरूज को देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उरूज उनसे बचते बचाते उन कश्तियों के करीब पहुंच गए, जहां उरूज ने अपने मुजाहिदीन समेत सलीबियों और कश्तियों पर कब्जा कर लिया। इस फतह के साथ बहुत सारा माले गनीमत भी उरूज रईस के हिस्से में आया। इस फतह के बाद अब उरूज रईस का रुख वीनस की जानिब था, जहां वीनस के सलीबियों और उरूज के दरमियान जंग हुई। इस जंग में भी उरूज रईस को कामयाबी मिली और इस मर्तबा माले गनीमत इस कदर कसीर था कि उरूज की कश्तियां समुंदर पर ऐसे चल रही थीं जैसे जमीन पर कछुआ चलता है। नाज़रीन, इसके बाद 1530 में उरूज ने मजीद 3 जहाजों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की और जजीरा दर्जबे को अपना नया अड्डा बना लिया। इस तरह उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को मगरबी बहेरा रोम में मुंतकिल कर दिया। इन कार्रवाइयों में उनका छोटा भाई खिजर खैरुद्दीन भी शामिल था। 1504 में दोनों भाइयों ने ट्यूनिस के खलीफा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद चहारम अल मतूकिल से उनके कामों के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़े लगाओ लेट बंदरगाह को इस्तेमाल करने की इजाजत तलब की। अबू अब्दुल्ला की जानिब से उनको यह हक दिया गया, मगर इस शर्त के साथ कि वो अपनी मालियत का 1/3 सुल्तान को छोड़ेंगे। नाजरीन, इसके बाद उरूज की शोहरत उस वक्त और भी बढ़ गई जब 1504 से 1510 के दरमियान उन्होंने मुसलमानों को अपने भाई के साथ स्पेन से शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। उन्होंने स्पेन के मुसलमानों को बगैर किसी गर्ज के मदद फराहम की और उन्हें महफूज जमीनों तक पहुंचाया। यही वो वजह थी जिस वजह से उन्हें बाबाए उरूज का लक़ब दिया गया। अहले यूरोप उन्हें रेड बियर्ड यानी के सुर्ख दाढ़ी वाले के नाम से जानते थे। इसके बाद 1510 में इन तीनों भाइयों ने सेसली में के पैसरो पर छापा मारा। इसके बाद अगस्त 1511 में उन्होंने जनूबी इटली में रेगियो कैलेब्रिया के आसपास के इलाकों पर छापा मारा, जिसके बाद अगस्त 1512 में बोगी के जलावतन हुक्मरान ने बारबरोसा बरादरान को स्पेनिश को भगाने के लिए मदऊ किया और जंग के दौरान उरूज अपना बाजू कटवा बैठे, जिसके बाद इस वाक़े ने उन्हें चांदी के मसनूई आले के हवाले से गोमाकोल यानी के सिल्वर बाजू के नाम से मौसूम किया, जो उन्होंने अपने गुमशुदा अज़ा की जगह इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस साल के आखिर में इन तीनों भाइयों ने स्पेन में उंदलस के साहिल पर छापा मारा और जनीवा के लुमिनी खानदान के एक ग्लाइड पर कब्जा कर लिया, जो उस इलाके में तबारुक जजीरे का मालिक था। उसके नतीजे में वो मेनुकार पर उतरे और एक साहिली किले पर कब्जा किया। फिर वो लिगोरिया की तरफ बढ़े
اور جنیوا کے قریب 4 جینیسی گیلیاں پکڑ لیں۔ جینیس نے اپنے جہازوں کو آزاد کرانے کے لیے ایک بیڑا بھیجا، لیکن باربروسا برادران نے ان جہازوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں مجموعی طور پر 23 جہازوں پر قبضہ کرنے کے بعد تینوں بھائی واپس گاؤلیٹ روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے مزید 3 گیلیاں اور 1 گن پاؤڈر تیار کرنے کی سہولت بنائی۔ 1513 میں انہوں نے فرانس جاتے ہوئے 4 انگریزی بحری جہازوں پر قبضہ کیا۔ ویلنچیا پر چھاپا مارا، انہوں نے مزید 4 بحری جہازوں پر قبضہ کیا، پھر ایلیکنٹے کا رخ کیا اور مالاگا کے قریب ایک ہسپانی گیلی پر قبضہ کیا۔ 1513 اور 1514 میں تینوں بھائی کئی دوسرے مواقعوں پر ہسپانوی اسکواڈرن سے منسلک ہوئے۔ 1514 میں 12 گیلیاں اور 1000 ترک کے ساتھ انہوں نے بوگی کے مقام پر 2 ہسپانوی قلعوں کو تباہ کر دیا، اور جب میجر کاکے وائسرے میگویول ڈی گوریا کی سربراہی میں ایک ہسپانوی بیڑا مدد کے لیے پہنچا تو وہ سویٹا کی طرف بڑھے اور جیجیل پر قبضہ کرنے سے پہلے اس شہر پر چھاپا مارا جو جینیسیوں کے کنٹرول میں تھا۔ بعد میں انہوں نے تیونس میں مہدیہ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 1515 میں عروج نے عثمانی سلطان سلیم اول کو قیمتی تحائف بھیجے، جس کے بدلے میں انہوں نے ہیرے سے مزین 2 گیلیاں اور 2 تلواریں ارسال کی۔ 1516 میں تینوں بھائیوں نے جیجل اور الجیرو کو ہسپانویوں سے آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن آخرکار انہوں نے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور انہوں نے گزشتہ حکمران زیانی خاندان کے ابو ہمو موسیٰ سوم کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ الجیریا کے مقامی ہسپانویوں نے الجزیر کے قریب پیون جزیرے میں پناہ مانگی اور اسپین کے 5ویں بادشاہ شہنشاہ چارلس پنجم سے مداخلت کرنے کو کہا، لیکن ہسپانوی بیڑے اس بار بھی ناکام رہے۔ اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور خود کو الجیریا کا نیا سلطان قرار دینے کے بعد عروج نے اپنے علاقے میں اضافے کی کوشش کی اور ملیانا، میڈیا اور تینس کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس کے بعد وہ شمالی افریقہ کے صحراؤں میں نقل و حمل کے لیے توپوں کی طرف سفر کرنے کے لیے مشہور ہوئے۔ 1517 میں باربروسا برادران نے کیبو لیمیٹی اور بعد میں کیپور زوٹو پر چھاپا مارا۔ یہ تمام محاذ فتح کرنے اور صلیبیوں سے اپنے بھائی الیاس اور اپنی قید کا بدلہ لینے، کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد عروج رئیس کے لیے سب سے بہتر تحفظ سلطنت عثمانیہ تھی۔ اسی لیے عروج نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو الجیریا کی پیشکش کی۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے الجیریا کو ایک صوبے کی حیثیت سے قبول کیا اور اس کا گورنر عروج رئیس کو مقرر کر دیا، اور مغربی بحیرہ روم کا چیف بھی مقرر کیا، اور جینیسری گیلریوں اور توپوں سے اس کی حمایت کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس کے بعد مئی 1518 میں شہنشاہ چارلس پنجم اوران پہنچے تو شیخ بہبود اور اس شہر کے ہسپانوی گورنر ڈیاگو ڈی کروڈوبا نے ان کا استقبال کیا۔ شہنشاہ چارلس پنجم نے 10,000 ہسپانوی فوجوں کی ایک کمان سنبھالی۔ ہزاروں بیڈوائنز اور اسپائنڈرز کے ساتھ مل کر اسپائنڈرز نے ٹیلموسن کی سرزمین کے اوپر گزرنا شروع کر دیا، اور یہ وہی موقع تھا جب سمندر کا بیٹا عروج اور اسحاق رئیس 5,000 فوجی دستے کے ہمراہ اس موقع کی تلاش میں تھے۔ اس زبردست جنگ میں عروج رئیس اپنے ایک بازو کے ساتھ 10,000 ہسپانوی فوج کے سامنے ڈٹے رہے، اور اس مرد مجاہد نے 20 دن تک اس یلغار کا سامنا کیا، لیکن بالآخر رئیس شہنشاہ چارلس کی 10,000 کی بھاری بھرکم فوج کے سامنے دم توڑ گیا، اور یوں یہ دونوں بھائی عروج رئیس اور اسحاق رئیس اس جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس طرح یہ سمندروں کا بادشاہ کہلانے والا، جسے بابا عروج کے لقب سے نوازا گیا، اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہو گیا اور اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ ناظرین، یہ داستان تھی اس بہادر ذہین امیر البحر عروج رئیس کی جس کو بابا عروج کہا گیا۔ اگر آپ اسی طرح باربروسا سیریز کے مرکزی کرداروں کے بارے میں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔